ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। आसंतु आज आमे पढ़िबा द्वितीय अध्याय भागवत प्रथम स्कंद। तो प्रथम अध्याय आमर सरीछे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जय मुदीरयेत्। मूकं करोति वाचालं पंगुलंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमृत द्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। हरे कृष्ण। मुनिंक प्रश्न कर्णे शुणी रसे मने मने गुणी जीवर हिते कृतकृत्य हसि कहन्ति मुनिसूत। श्रीसूत उवाच जे सुख एकांते गमन परिण देह कले शून्य पुत्रर स्नेह मन धरी व्यास डाकन्ति उच्च करे। पितार स्नेह भग्न अर्थे उत्तर देले वृक्ष रूपे ताहांकु मोर नमस्कार जे हृदय सर्व प्राणींकर। जीवर परित्राण अर्थे करुणा बहि जेहु चित्ते अखिल वेदर सागर जे अनुभव आपणर। पहिले पुराणर सार ताहांकु मोर नमस्कार। भारती नर नारायण से सत्यवतीर नंदन जे नरोत्तम ए संसारे नमई ताहांक पयरे। सुण सकल मुनिजन साधुए तुम्भर वचन परम मंगल ए बाणी जीवनी स्तरे आहा शुणी। परम धर्म ए जगते कृष्ण भजन जेते मते फलर आशा जहि नाही विघ्न पशिब बा कहीं। वासुदेवंक ठारे जेबे भक्ति उदय हुए तेबे ज्ञान वैराग्य जात हुए शुष्क तर्कादि नाश जाए। भक्ति कले से ज्ञान हुए जीवन पड़े माया मोहे। विष्णु चरित शुणी जेबे भक्ति न जन्मे मूढ़ भावे। एवं श्रम ताहांकर ताहु तरिबे तम घोर। अर्थ संचंती जेते नर केवल श्रम ताहांकर अर्थे न पाई काम मोक्ष से प्राणी अधम प्रत्यक्ष। इंद्रिय अर्थ प्रिय जेते लोभे भ्रमई काम अर्थे जावत जीवन धरई काम लोभरे सुख नाही। जीवर तत्व जानिबारे ए ज्ञानी अछि ए संसारे तत्व विचार ज्ञान जेते ज्ञानी कहन्ति ए जगते। एहु कहन्ति ब्रह्म तत्व केहु बा कहे परमार्थ एहु कहन्ति भगवान निर्मल परम जे ज्ञान। ए भावे प्रीति जे करन्ति ज्ञानी वैराग्य आचरन्ति करन्ति कृष्ण ठारे भक्ति आत्मारे आत्मा को देखन्ति। हरि श्रवणु भक्ति जात ज्ञानी न जाने जगत एणु अखिल ए जगते अछन्ति वर्णाश्रम जेते स्वभावे धर्म आचरणे भक्ति उपजे नारायण। जेबे संतोष कृष्ण होई प्राणी को चतुर्वर्ग देई ए घेनी होई एक मन भावे तो शिव भगवान। विष्णुर गुण कर्म जेते नित्य शुणिब कर्ण पथे निर्मल करि स्थिर मन निरते करिब कीर्तन। ध्यान चिंतिब कृष्ण रूपे पूजा करिब सूक्ष्म कल्पे। ए भावे भक्ति योग बढ़े कर्म बंधन ग्रंथि छिड़े। एणु जगते ज्ञान जेते कृष्ण न भजिबे के मनते। कृष्ण श्रवणे भक्ति जार से प्राणी मद्भव मध्य सार। हरिचरणे जार श्रद्धा तांकु न लागे भव बाधा। से पुण्य साधु संग मिले पुण्य तीर्थ को आश्रय कले। एबे से हरि रस रसे भक्तंक संगे जेबे मिसे। कृष्णर कथा जे सुनन्ति बदने महिमा कहन्ति ताहांक हृदय हरि बसे सर्व शुभ फल धंसे। से पुण्य श्रवण कीर्तन वेदे कहन्ति मुनिजन साधु सुजनंक मित्र हरि एणु भकत को आदरी। एड़े तारई भव सिंधु जेणु भकत जन बंधु भक्त जनंक सेवा बळे दहन नुहंती अमंगले। एबे से गोविंद विषये भक्ति पूजे नर देहे स्वभावे रजतम दुई कामादे जेते रूप थाई।
ଇତୁ ବାହାର ହୋଇଯାନ୍ତି, ସାତ୍ବିକ ଗୁଣ ଆବରନ୍ତି। ଏତେ ପ୍ରକାରେ ଯେବେ ମନ ନିର୍ମଳ ହୋଇବା ପ୍ରସନ୍ନ, ତେବେ ସେ ଭକ୍ତି ଯୋଗ ବଳେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତ ସଙ୍ଗ ମିଳେ। ନିର୍ମଳ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରକାଶ ହୋଇ ଜନ୍ମ ମରଣ ଆଦି କାହିଁ। ଅଶେଷ କର୍ମ ଗ୍ରନ୍ଥି ବନ୍ଧ, ଏଣେ ଛିଡ଼ଇ ସର୍ବଦ୍ୱନ୍ଦ। ସର୍ବସଂଶୟ ତୁଲେ କର୍ମ, ଛାଡ଼ଇ ବିଷ୍ଣୁ ମାୟା ଭ୍ରମ। ଆତ୍ମାରେ ଆତ୍ମା ସେ ଦେଖନ୍ତି, ଜନ୍ମ ମରଣେ ନାହିଁ ଭ୍ରାନ୍ତି। ଏଣୁ ପଣ୍ଡିତ ଜନ ଯେତେ, ଆନନ୍ଦେ ଭକ୍ତି ଯୋଗ ମତେ। ହରି ବିଷये ଦୃଢ଼ ଚିତ୍ତେ, ନିତ୍ୟ ଭଜନ୍ତି ଆତ୍ମା ମତେ। ବିଷ୍ଣୁର ମାୟାରୁ ସମ୍ଭୂତ, ଆଦି ପ୍ରକୃତି ଜନମତ। ସେ ତତ୍ଵ ରଜତମ ଗୁଣ, ସୃଷ୍ଟି ପାଳନ ସଂହାରଣ, ଅନାଦି ପରମ ପୁରୁଷ। ଏ ତିନି ଗୁଣେ ଯେ ପ୍ରବେଶ, ସୃଷ୍ଟି ଉଦୟେ ବ୍ରହ୍ମା ହୋଇ, ପାଳନେ ବିଷ୍ଣୁ ସେ ବୋଲାଇ। ସଂହାର ବେଳେ ରୁଦ୍ର ରୂପେ, ସୁଖେ ବିହରେ ମୋହ କଳ୍ପେ। ସେ ଶୁଭ ସତ୍ୟ ବିଷ୍ଣୁ ଦେହେ, ଜନ୍ତୁଙ୍କ ଶ୍ରେୟ ଗୁଣ ବସେ। କାଷ୍ଠ ସଂଯୋଗେ ଧୂମଜାତ, ଧୂମରୁ ଅନଳ ସମ୍ଭୂତ। ତୃତୀୟ ଭାଗ ଏ ପ୍ରମାଣ, ତାମସ ରଜ ସତ୍ଵ ଗୁଣ। ଏ ଭାବେ ବ୍ରହ୍ମା ପରିମାଣି, ଭବସାଗରୁ ତରେ ପ୍ରାଣୀ। ନିର୍ମଳ ଚେତା ମୁନି ଯେତେ, ବିଚାର କରି ଆତ୍ମହିତେ। କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସତ୍ଵ ଗୁଣେ ଜାଣି, ଭଜିଲେ ମୋକ୍ଷ ପରିମାଣି। ତାମସ ରଜ ଗୁଣ ଯେତେ, ସେ ଉତ୍ପତ୍ତି ଏ ଜଗତେ। ସ୍ୱଭାବେ ଘୋର ଭୟଙ୍କର, ଏଣେ ନ ଭଜେ ମନ ଯାର। ଅହିଂସା ଶାନ୍ତି ଗୁଣ ଥାନ୍ତି, ହରିଚରଣ ନିତ୍ୟ ଚିନ୍ତି। ଧନ ସମ୍ପଦେ ଯାର ଇଚ୍ଛା, ସେ କରେ ଭୂତ ପ୍ରେତ ଦୀକ୍ଷା। ସଂସାରେ ବେଦ କର୍ମ ଯେତେ, ତପ ସାଧନେ କ୍ରିୟା ମତେ। ପରମ ତତ୍ଵ ଜ୍ଞାନ ଆଦି, କଠୋର ଯେତେ କର୍ମ ସାଧି। ଏ ସର୍ବ ଗତି ନାରାୟଣ, ଏବେ ହୋ ମୁନି ଗଣେ ଶୁଣ। ହେମନ୍ତ ସୂକ୍ଷ୍ମ ରୂପ ଧରେ, ମାୟାରେ ସଂସାର ବିହରେ। ସ୍ୱଭାବେ ନିର୍ଗୁଣ ମୁରାରି, ଖେଳଇ ତ୍ରିଗୁଣ ଆବୁରି। ସକଳ ଜୀବ ମଧ୍ୟ ଥାଇ, ଅଜ୍ଞାନ ଜୀବନ ଜାଣଇ। ଅଶେଷ ମହିମା ଯେ ଧରେ, କିବା ଉପମା ଦେବାତାରେ। ସକଳ ଭୂତେ ହରି ବସେ, କ୍ଷେତ୍ରଜ୍ଞ ରୂପେ ପରକାଶେ। ଅଗ୍ନି ଯେ ସନେ କାଷ୍ଠେ ଥାଇ, ସେ ରୂପେ ବିଶ୍ୱାତ୍ମା ସେହି। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରେ ତାଙ୍କ ଦେହ ଥାଇ, ବିଷୟ ଭୋଗ କରଇ। ଦେବତୀର୍ଜକ ନର ଆଦି, ସେ ଲୀଳାବତୀର ପ୍ରସିଦ୍ଧି। ମହିରେ ଅନୁରକ୍ତ ହୋଇ, ପାଳଇ ସତ୍ଵ ଗୁଣ ବହି। ସେ ହରି ଚରଣ ପଙ୍କଜ, ସୁଜନ ଜନେ ମାନେ ଭଜ। ଅହଇ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ, ଗୀତ ପ୍ରବନ୍ଧେ କୃଷ୍ଣ ରସ। ଇତି ଶ୍ରୀମଦ୍ଭାଗବତେ ମହାପୁରାଣେ ପାରମହଂସ୍ୟାଂ ସଂହିତାୟାଂ ବୈୟାସିକ୍ୟାଂ ପ୍ରଥମ ସ୍କନ୍ଧେ ନୈମିଷୟୋପାଖ୍ୟାନେ ଶ୍ରୀ ଭଗବାନୁବାଦ ବର୍ଣ୍ଣନମ୍ ନାମ ଦ୍ୱିତୀୟୋଧ୍ୟାୟଃ। ତୃତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ। ଶ୍ରୀ ସୁତ ଉବାଚ। ସୁତ କହନ୍ତି, ଶୁଦ୍ଧ ଚିତ୍ତେ ହରସେ ମୁନିଙ୍କ ଗ୍ରହତେ। ଗୁଣ ସକଳ ମୁନିଜନେ, ହରିଚରିତ ସାବଧାନେ। ସୃଷ୍ଟିର କାଳେ ସେ ମୁରାରି, ମହାପୁରୁଷ ରୂପ ଧରି। ମହତତ୍ୱାଦି ଅଙ୍ଗେ ପଶି, ବିରାଟ ରୂପେ ବ୍ରହ୍ମରାଶି। କଳା ସେ ବହଇ ଷୋଡ଼ଶ, ଅନାଦି ପରମ ପୁରୁଷ। ବୁଦ୍ଧି ଚେତନା ଅହଙ୍କାର, ମନ ଅନ୍ତରିକ୍ଷ ସମୀର। ଅନଳ ଜଳ ବସୁମତୀ, ପଞ୍ଚ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଯାହା ଚିନ୍ତି। ଜୀବ ପରମ ଏ ଷୋଡ଼ଶ, ଏ ଆଦି ସୃଷ୍ଟି ଉପବେଶ। ସେ ସୃଷ୍ଟି ସଙ୍ଗେ ଇଚ୍ଛା କରି, ଜଳେ ଯୋଗ ନିଦ୍ରା ବିସ୍ତାରି। ନାଭି କମଳୁ କମଳ, ପ୍ରକାଶୀ ଆଚ୍ଛାଦିଲା ଜଳ। ବ୍ରହ୍ମା ହୋଇଲେ ତହୁଁ ଜାତ, ସେ ପ୍ରଜାପତିଙ୍କର ନାଥ। ତାର ଶରୀରୁ ସୃଷ୍ଟି ଲୋକ, ପ୍ରକାଶ ହୋଇଲେ ଅନେକ। ସେ ଶୁଦ୍ଧ ତତ୍ଵ ବିଶ୍ୱରୂପ, ଯାର ଭିଆଣ ମୋହ କଳ୍ପ।
ଅନେକ ଚକ୍ଷୁ ଦ୍ୱାରେ ଭରି ସେ ବିଶ୍ୱରୂପ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ। ସହସ୍ର ପାଦ ଉରୁଭୁଜ ଶିର ବଦନ ନାସତେଜ। ସହସ୍ର ଲୋଚନ ଶ୍ରବଣ ବସନ କୁଣ୍ଡଳ ଭୂଷଣ। ମଣିକୁଣ୍ଡଳ ଝଟକନ୍ତି ଦିଶନ୍ତି ଅତି ରୂପକାନ୍ତି। ସେ ସୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟରେ ମାୟାଧର କରଇ ଯେତେ ଅବତାର। ତାଙ୍କର ମୂଳ ବୀଜ ଏହି ଜଗତେ ବ୍ରହ୍ମ ଯେ ବୋଲାଇ। ଯାହାର ଅଂଶାଂଶର ବଳେ ଗଗନ ପୃଥିବୀ ପାତାଳେ। ଦେବ ମନୁଷ୍ୟ ପଶୁ ଆଦି ନିଗମ ଗୋଚର ସମ୍ପାଦି। ପ୍ରଥମେ କୁମାର ବୟସ ସୃଷ୍ଟି ଉଦୟେ ଉପବେଶ। ଦୁସ୍ତର ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ବ୍ରତେ ତପସାଧିଲେ ଦୃଢ଼ ଚିତ୍ତେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ସୃଷ୍ଟିର ଆଗମେ ସାଧିଲେ ଯଜ୍ଞେଶ୍ୱର ନାମେ। ସର୍ବପ୍ରଳୟ କାଳ ବଳେ ମୋହି ଯେ ଥିଲା ରସାତଳେ। ତାଙ୍କୁ ଧରେ ନରହରି ତକ୍ଷଣେ କାଳ ରୂପ ଧରି। ଉଦ୍ଧରି ଜଳେ ଭସାଇଲା ବରାହ କଳ୍ପ ବୋଲାଇଲା। ତୃତୀୟ ଋଷି ସଙ୍ଗେ ହରି ନାରଦ ଋଷି ରୂପ ଧରି। ବିଷ୍ଣୁ ଭକତ ଜନହିତେ ନିଷ୍କାମ ଭାବ ଉପଗତେ। ଚତୁର୍ଥେ ଜନ୍ମ ବେଦ କାଣ୍ଡେ ଧର୍ମ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କର୍ମ କାଣ୍ଡେ। ସେ ରୂପେ ନର ନାରାୟଣ ସୃଷ୍ଟି ଧର୍ମ ଆଚରଣ। ଅପସାଧିଲେ ଦୃଢ଼ ଚିତ୍ତେ ସୃଷ୍ଟି କଳ୍ପନେ ଅବିରତେ। ପଞ୍ଚମେ ସିଦ୍ଧି ଅବତାର ଜନ୍ମିଲେ କର୍ଦ୍ଦମର ଘରେ। ନାମ ସେ କପିଳ ବୋଳାଇ ପିତାମାତାଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ କହି। ଷଷ୍ଠ ସ୍ୱର୍ଗରେ ନରହରି ଅତ୍ରିର ବଂଶେ ଅବତରି। ଅନେକ ଜ୍ଞାନ ଶାସ୍ତ୍ର କଳ୍ପେ ଜନ୍ମିଲେ ଦତ୍ତାତ୍ରେୟ ରୂପେ। ସପ୍ତମେ ରୁଚି ଋଷି ବୀର୍ଯ୍ୟେ ଜନ୍ମିଲେ ଆକୁତିର ଗର୍ଭେ। ଏ ରୂପେ ଯଜ୍ଞ ଅବତାର ପାଳିଲେ ସ୍ୱୟଂଭୁବଙ୍କର। ଅଷ୍ଟମେ ନାଭି ଗୃହେ ଜାତ ଋଷଭ ମେରୁ ଦେବୀ ସୁତ। କଠୋର ଅତି ତପ କଲେ ଜ୍ଞାନୀଙ୍କୁ ପଥ ଦେଖାଇଲେ। ନବମେ ପୃଥ୍ୱୀ ରୂପ ଧରି ବଳେ ଦୁହିଁଲେ ବସୁନ୍ଧରି। କ୍ଷୀରେ ଧରଣୀ କରି ସମ ନାମ ବହିଲେ ଉଷତମ। ଦଶମେ ମତ୍ସ୍ୟ ରୂପ ହୋଇ ନାଦେ ଔଷଧି ବୀଜ ବହି। ପ୍ରଳୟ ଜଳେ ବିହରିଲା ରବି କୁମରକୁ ରଖିଲା। ଏକାଦଶରେ ଚକ୍ରଧର ସେ ରୂପେ ଜନ ଉପକାର। ଇନ୍ଦ୍ରର ଅର୍ଥେ ଦେବାସୁରେ କ୍ଷୀର ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥିବାରେ। କପଟେ କୁର୍ମ ରୂପ ହୋଇ ମନ୍ଦର ଗିରି ପୃଷ୍ଠେ ବହି। ଦ୍ୱାଦଶ ସ୍ୱର୍ଗେ ବିଶ୍ୱରୂପେ ଜନ୍ମିଲା ଧନ୍ୱନ୍ତରୀ ରୂପେ। ଅମୃତ କ୍ଷୀରାର୍ଣ୍ଣବୁ ଆଣି ଦେବଙ୍କୁ ପିଆଇଲେ ପୁଣି। ମୋହିନୀ ରୂପେ ତ୍ରୟୋଦଶେ ଅସୁର ମୋହେ କାମ ବସେ। ଚତୁର୍ଦଶେ ସିଂହ ବପୁ ବିଦାରେ ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ। ବାମନ ରୂପେ ପଞ୍ଚଦଶେ ବଳିକୁ ଛଳିଳେ ବିଶ୍ୱାସେ। ଷୋଡ଼ଶ ଅବତାରେ ହରି ପରଶୁରାମ ରୂପ ଧରି। ପିତାଙ୍କ ବଧ ଅହଙ୍କାରେ ଧରଣୀ ଏକବିଂଶ ବାରେ। ଭ୍ରମିଲେ ମହାକୋପାନଳେ ରାଜାଙ୍କୁ ଧରି ବାହୁବଳେ। ଦୁଷ୍ଟ କ୍ଷତ୍ରିୟ କାଟି ମୁଣ୍ଡ ରୁଧିରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କଲେ କାଣ୍ଡ। ଅର୍ପଣ କଲେ ପିତୃଗଣେ ତପେ ରହିଲେ ଘୋର ବନେ। ସପ୍ତଦଶରେ ସୁର କାର୍ଯ୍ୟେ ଜନ୍ମିଲେ ପରାଶର ବୀର୍ଯ୍ୟେ। ନିଗମ ବୃକ୍ଷ ଥିଲା ଏକା ବିଚାରି କଲା ଶତ ଶାଖା। ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଦେଖି ଅଳ୍ପ ବୁଦ୍ଧି ଯେ ଧର୍ମ ସଂସାରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧି। ସେ ପୁଣି ଦିବାକର ବଂଶେ
ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ଅଷ୍ଟାଦଶେ ଜଳଧି ବାନ୍ଧି ସୀତା ଛଳେ ଲଙ୍କା ଧ୍ୱଂସିଳେ ଭୁଜ ବଳେ ରାବଣ ମାରି ଦେବ କାର୍ଯ୍ୟେ ଧର୍ମ ସ୍ଥାପିଲେ ହିଉ ରାଜ୍ୟେ ଊନବିଂଶତି ରୂପେ ହରି ଯାଦବ ବଂଶେ ଅବତରି କୃଷ୍ଣ ଶରୀର ରାମ ତୁଲେ ଅବନି ଭାରା ନିବାରିଲେ କଳିଆ ଗମେ ଭାବଗ୍ରାହୀ ପାଷାଣ୍ଡ ଜନ ମନ ମୋହି ବୁଦ୍ଧ ନାମରେ ଦୁଇ ଜଗରେ ଜନ୍ମିଲେ କି କଟନଗରେ ଜ୍ଞାନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଭଗବାନ ମୋହିଲେ ଅସୁରଙ୍କ ମନ ଏମନ୍ତେ ଜନ୍ମ ଏକବିଂଶ ସୁଜନେ ହିତେ ହୃଷିକେଶ ସେ ପୁଣି କଳି ଯୁଗ ଅନ୍ତେ ରାଜାଙ୍କୁ ଦେଖି ଏ ଜଗତେ ନିର୍ଦୟ ହୃଦେ ପ୍ରଜା ମାରି ଜନ ଜୀବନ ନିତ୍ୟ ହରି ସେ କୋପେ ବିଷ୍ଣୁ ଯଶା ଘରେ ଜନ୍ମିବେ କଳ୍କି ଅବତାରେ ମନରୁ ଅତି ବଳବନ୍ତ ଅଶ୍ୱାରୋହୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସୁନନ୍ଦ ଖଡ୍ଗ କରେ ଧରି ଦୁଷ୍ଟ ରାଜାଙ୍କୁ ବେଗେ ମାରି ଅଳପ ପ୍ରଜା ଜନ ଶେଷ ଦୟାରେ ଲଭିବେ ଆଶ୍ୱାସ ସେ ସତ୍ୟ ନିଧି ମାୟାଧର ଅସଂଖ୍ୟ କରେ ଅବତାର ଅକ୍ଷୟ ହ୍ରଦ ଦେହେ ସହସ୍ର କ୍ଷୁଦ୍ର ନଦୀ ବହେ ଋଷି ଦେବତା ମନୁ ରାଜା ଯେ ମନୁ ପୁତ୍ରେ ମହାତେଜା ଏ ଆଦି ଯେତେ ପ୍ରଜାପତି ବିଷ୍ଣୁର ଅଂଶେ ଜନ୍ମ ହୁଅନ୍ତି ଏ ଅଂଶେ କେତେ କଳା ହୋଇ ବିଭୂତି ଗୁଣେ କେ ଜନ୍ମଇ ସକଳ ଅବତାର ସାର କିଏ ବା ଦେବା ପଟନ୍ତର ନିଜ ମୂରତି ଚକ୍ରଧର ସ୍ୱୟଂ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅବତାର ଏମନ୍ତେ ନାନା ରୂପ ଧରେ ସେ ହରି ସଂସାରେ ବିହରେ ଦୁଷ୍ଟଙ୍କ ବଳ ତେଜ ତେଜେ ହରି ସଂସାର ରକ୍ଷେ ନର ହରି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଜନ୍ମ କର୍ମ ବାଣୀ ଯେହା ଯତ୍ନେ ନିତ୍ୟ ଶୁଣି ରାତ୍ର ଦିବସ ମଧ୍ୟେ ଯେବେ କାଳ ବଞ୍ଚଇ କୃଷ୍ଣ ଭାବେ ସେ ଦୁଃଖ ସଙ୍କଟୁ ତରନ୍ତି ଜନ୍ମ ମରଣେ ନାହିଁ ଭ୍ରାନ୍ତି ବିଷ୍ଣୁ ଜନ୍ମଇ ଜନହିତେ ଏମନ୍ତେ ନାନା ରୂପ ଯେତେ ସ୍ୱଭାବେ ରୂପ ଯାର ନାହିଁ ନିର୍ଲେପ ନିରଞ୍ଜନ ସେହି ମାୟାର ଗୁଣେ ବିରଚିତ ମହତ ଆଦିରୁ ସମ୍ଭୂତ ଯେସନେ ମେଘ ଶୂନ୍ୟ ଥାଇ ଗଗନେ ଧୂଳି ଯେ ଉଡ଼ାଇ ତାହାଙ୍କୁ ତୃଷ୍ଟି ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱେ ଦେଖେ ଯେ ସତ୍ୟ ପ୍ରାୟ ଉପଲକ୍ଷେ ତାହାଙ୍କୁ ବୋଲି ଜ୍ଞାନହୀନ ଏବେ ହୋ ଶୁଣ ମୁନିଜନ ସ୍ୱଭାବେ ଦୃଶ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ ନୁହେଁ ଗୁଣ ଆବୋରି ଦେହ ବହେ ଏଣୁ ଏ ଜୀବ ରୂପ ବହି ଜନ୍ମ ମରଣ ପଥେ ଥାଇ ସମ ଅସମ ରୂପ ଯେତେ ସମ୍ଭବେ ବିଷ୍ଣୁ ମାୟାଗ୍ରସ୍ତେ ଆତ୍ମାର କଳ୍ପିତ ଈଶ୍ୱର ଏତହୁଁ ବ୍ରହ୍ମାର ବିଚାର ମାୟା ମିଶ୍ରିତ ପ୍ରାଣୀ ଯେବେ ନିରସ୍ତ ହୋଇ ଜ୍ଞାନ ଭାବେ ତେବେ ଆତ୍ମାରେ ଆତ୍ମା ଦେଖି ନିର୍ମଳ ମହିମା ନିରେଖି ଏମନ୍ତେ ଜନ୍ମ କର୍ମ ଯେତେ ବିଚାର କରି ବେଦ ମତେ କହନ୍ତି ଯେତେ ମୁନି ଧ୍ୟାନେ ଏ ନ ଘଟଇ ଅନୁମାନେ ପରମାନନ୍ଦ ରୂପେ ଚିତ୍ତ ଯେବେ ସେ ହୁଅଇ ମିଶ୍ରିତ ତେବେ ସମ୍ମତ ବ୍ରହ୍ମ ଜ୍ଞାନ ଜାଣଇ ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନୀ ଜନ ତାହାର ଜନ୍ମ କର୍ମ ନାହିଁ ବେଦର ଗୁପ୍ତ ତତ୍ତ୍ୱ ସେହି ତାହାଙ୍କ ଜନ୍ମ କର୍ମ ଭାବେ କବିଏ ବର୍ଣ୍ଣନ୍ତି ସ୍ୱଭାବେ ଜନ୍ମ ଯାର ନାହିଁ ବିଚାର କରି ବସେ କାହିଁ ଅମୋହ ଲୀଳା ନର ହରି
ଆତ୍ମାରେ ବିଷ୍ଣୁ ମାୟା କରି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସୃଜଇ ପାଳଇ ତାହାଙ୍କୁ ଅନ୍ତେ ସେ ଭକ୍ଷଇ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆତ୍ମାତନ୍ତ୍ରେ ଷଡ଼ବର୍ଗ ଯେ ଭୋଗେ ନିତ୍ୟ ଏଣୁ ଈଶ୍ୱର ସେ ବୋଲାଇ ଈଶ ଉପମା ଦେବି ମୁହିଁ ଈଶ୍ୱର ଲୀଳା କର୍ମ ଯେତେ କେ ଜାଣିପାରେ ତର୍କ ମତେ ଏହାର ଅଛି ଯେତେ ନାମ ସ୍ୱଭାବେ ଯେତେ ଗୁଣଗ୍ରାମ ନଟ ଯେ ସନେ ମାୟା କରି ମୋହଇ କୁହୁକ ବିସ୍ତାରି ଅଜ୍ଞାନୀ ଜାଣିବ କି ତାହା ଦୂରଧି ଗମ୍ୟ ବିଷ୍ଣୁ ମାୟା ଏ କାଳ ଚକ୍ର ଯାର ହସ୍ତ କେ ଜାଣିପାରେ ତାର ଗ୍ରସ୍ତ ସେ ହରି ପାଦ ପଦ୍ମବନ୍ଧ ଯେ ନିତ୍ୟ ପିଏ ମକରନ୍ଦ ହିଂସା କପଟ ଦୂରେ ତେଜି ସର୍ବାନୁକୂଳେ କୃଷ୍ଣ ଭଜି ଭକତ ଭାବେଣ ଭଜନ୍ତି ସେ କୃଷ୍ଣ ମହିମା ଜାଣନ୍ତି ଧନ୍ୟ ଜୀବନ ତାହାଙ୍କର ସେ ହରି ଚରଣେ କିଙ୍କର ସର୍ବ ଆତ୍ମାକୁ ଆତ୍ମ ଭାବେ ଭଜନ୍ତି ନିତ୍ୟ ବାସୁଦେବେ ହେମନ୍ତ ଭାବେ ଯେ ଭଜଇ ଏ ମାୟା ତାକୁ ନ ଲାଗଇ ଏ ଯେ ପୁରାଣ ଭାଗବତ ନିର୍ମଳ ପଦ ବ୍ରହ୍ମ ତତ୍ତ୍ୱ କୃଷ୍ଣର ଚରିତ ପ୍ରଶଂସୀ ପ୍ରକାଶ କଲେ ବ୍ରହ୍ମ ଋଷି ଜୀବର ମୁଖ୍ୟ ଫଳ ଅର୍ଥେ ଧନ୍ୟ ମଙ୍ଗଳ ଏ ଜଗତେ ସର୍ବନିଗମ ଇତିହାସେ ସାର ଉଦ୍ଧରି ମନ ତୋଷେ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସାର ଯେ ସୁଖ ରୂପେ ଅବତାର ତାହାଙ୍କୁ ଭାଗବତ ଦୀକ୍ଷା ଦେଇ କହିଲେ ଆତ୍ମଶିକ୍ଷା ସେ ପୁଣି ପରୀକ୍ଷିତ ଆଗେ କହିଲେ ଆତ୍ମା ଅନୁରାଗେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସାପେ ସେ ବିକଳେ ନିବାସ କରି ଗଙ୍ଗା କୂଳେ ପରମ ଋଷି ମେଳେ ଥାଇ କୃଷ୍ଣ ଚରଣେ ମନ ଦେଇ ଏ ଭାଗବତ ରସ ଶୁଣି କରିଳା ଭବ ତରଙ୍ଗିଣୀ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଲୀଳା କାର୍ଯ୍ୟ ଲାଭେ ନିଜ ଭୁବନେ ପୁଣି ଯିବେ ସଙ୍ଗତେ ଘେନି ଧର୍ମ ଜ୍ଞାନ ନିଜ ଶରୀରେ ହେବେ ଲୀନ ଏ କଳି ଯୁଗେ ଯେତେ ନରେ ପଡ଼ିବେ ମାୟା ଅନ୍ଧକାରେ ତାହାଙ୍କୁ ତପନ ଉଦିତ ହୋଇବ ଭାବେ ଭାଗବତ ରାଜା ସଙ୍ଗତେ ଗଙ୍ଗା ତଟେ ଅନେକ ଋଷିଙ୍କ ସଙ୍ଗତେ ଏ ଭାଗବତ ତତ୍ତ୍ୱବାଣୀ ସୁକ ମୁନିଙ୍କ ମୁଖୁ ଶୁଣି ଜାଣିଲି ସୁକ ଅନୁରାଗେ ଏବେ କହିଲି ତୁମ୍ଭ ଆଗେ କହଇ ଦାସ ଜଗନ୍ନାଥ ସୁଜନ ହିତେ ଭାଗବତ ଏ ଭାବେ ଚିନ୍ତନର ହରି ଘୋର ସଂସାରୁ ଜୀବତରି ଇତି ଶ୍ରୀମଦ୍ଭାଗବତେ ମହାପୁରାଣେ ପାରମହଂସ୍ୟାଂ ସଂହିତାୟାଂ ବୈୟାସିକ୍ୟାଂ ପ୍ରଥମ ସ୍କନ୍ଧେ ନମିଷୟପ୍ୟାଖ୍ୟାନ ଜନ୍ମ ଗୁହ୍ୟ ନାମ ତୃତୀୟୋଧ୍ୟାୟଃ ଶ୍ରୀସୁତ ଉବାଚ ହେମନ୍ତେ ଭାଗବତ ବାଣୀ ସୁତ ମୁନିଙ୍କ ମୁଖ ଶୁଣି ମୁନିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କର୍ମସିଦ୍ଧି ସୌନକ ନାମେ କୁଳବୃଦ୍ଧ ସର୍ବମୁନିଙ୍କ ଅବଧାନ ଉଚ୍ଛନ୍ତି ମଧୁର ବଚନ ସୌନକ ଉବାଚ ହେ ସୁତ ତୁମ୍ଭେ ମହିଧର ବକତା ଜନ ମଧ୍ୟବର ଜାହ୍ନବୀ ତଟେ ରାଜା ଆଗେ ସୁକ କହିଲେ ବ୍ରହ୍ମ ଭାଗେ ସେ କଥା କହ ଆମ୍ଭ ଆଗେ ତୁମ୍ଭେ ଯେ ଅଟ ମହାଭାଗ ଏ ଭାଗବତ ଶାସ୍ତ୍ର କେବେ ବ୍ୟାସର ଚିଲେ କେଉଁ ଯୁଗେ କାହାର ବୋଲେ କାହିଁ ବସି କି ଭାବେ କି ହେତୁ ଉଦ୍ଦେଶୀ ସୁକ ଯେ ତାହାଙ୍କ କୁମର ସମଦରସି ସତ୍ୟଜାର ଏକାନ୍ତ ମତି ରାତ୍ର ଦିନେ କୃଷ୍ଣ ମହିମାର ପ୍ରସନ୍ନ ନିର୍ମାୟା ମୂଢ଼ ତା ବିପ୍ରତୀତି ଲକ୍ଷିଣ ପାରେ କେହି ଗତି ଯାହାର ଆଗମନ କାଳେ ଦେବୀ କାମିନୀ ଥିଲେ ଜଳେ ଲଗ୍ନେ ଥାଇ ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ଧାଇଁଲେ ସ୍ନାନକୁ ପେକ୍ଷି ଦେଖିବା ଅର୍ଥେ ଜଳ ତଟେ
ମିଳିଲେ ଶୁକଙ୍କ ନିକଟେ। ବ୍ୟାସଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପଛେ ଚାହିଁ ଜଳେ ପଶିଲେ ବେଗେ ଯାଇ। ସ୍ୱଭାବେ ସିଦ୍ଧ ଯେ ଯୁବତୀ ଜାଣନ୍ତି ସର୍ବ ପ୍ରାଣୀ ଗତି। ଏମନ୍ତେ କନ୍ୟା ଗଣେ ଚାହିଁ ବ୍ୟାସ କହନ୍ତି ଖେଦ ପାଇ। ଦେଖି କନ୍ୟାଙ୍କ ମୂଢ଼ ମତ ଚଞ୍ଚଳ ବ୍ୟାସଙ୍କର ଚିତ୍ତ। ପୁଣି କ୍ଷଣକେ ପାଇ ଶାନ୍ତି କନ୍ୟାକୁ ଚାହିଁ ପଚାରନ୍ତି। ଅଇଲ ମୋର ପୁତ୍ର ଚାହିଁ କିମ୍ପା ପଶିଲ ଜଳେ ଯାଇ। ଏକିସ ତୁମ୍ଭର ବ୍ୟବହାର ଏ ଶୁକ ମୋହର କୁମର। ତରୁଣ ବୟସ ଏହାର ଏ ବୃଦ୍ଧ ଶରୀର ମୋହର। ବ୍ୟାସ ବଚନେ ନାରୀ ଗଣେ କ୍ଷଣେ ନମିଲେ ଚରଣେ। କହନ୍ତି ବ୍ୟାସ ମୁଖ ଚାହିଁ ସଂସାର ତାର ହୃଦେ ନାହିଁ। ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷ ନ ଜାଣନ୍ତି ସମସ୍ତ ଏକ ଭାବେ ଚିନ୍ତି। ତୁମ୍ଭେ ଯେ କହ ଆମ୍ଭେ ବୃଦ୍ଧ ବିଷୟାର ସେ ଅଛି ସାଧ୍ୟ। ଏ ଘେନି ହୋଇଲୁ ଅନ୍ତର ଆମ୍ଭର ଦୋଷ କ୍ଷମା କର। ଏମନ୍ତେ ଗଲେ ନାରୀ ଗଣେ ଶୁକ କହିଲେ ସେହି ବନେ। କୌନକ ଉବାଚ ଶ୍ରୀ ଶୁକମୁନି କିସ କାର୍ଯ୍ୟେ ପ୍ରବେଶ କଲେ କୁରୁ ରାଜ୍ୟେ। ଉନ୍ମତ୍ତ ଜଳ ରୂପ ବହି ତାହାଙ୍କୁ କେହି ନ ଜାଣଇ। ଏମନ୍ତେ ପରୀକ୍ଷିତ ତୁଲେ ମିଳିଲେ ଜାହ୍ନବୀର କୂଳେ। ତହିଁ ଅନେକ ମୁନି ମଧ୍ୟେ ଏ ଭାଗବତର ସମ୍ବାଦେ। ପ୍ରଜାଙ୍କ ଘରେ ସାୟଂକାଳେ ଯେ ନିତ୍ୟ ଭିକ୍ଷା ଅବା ମିଳେ। ଗୋଦହ ମାତ୍ର ଦ୍ୱାରେ ରହି ଗୃହିଙ୍କୁ ତୀର୍ଥ ଫଳ ଦେଇ। ସେ ମୁନି ପରୀକ୍ଷିତ ମେଳେ ମିଳିଲେ ପୂର୍ବ ପୁଣ୍ୟ ଫଳେ। ସେ ଭାଗବତ ପରୀକ୍ଷିତ ସ୍ୱଭାବେ ଅଭିମନ୍ୟୁ ସୁତ। ତାହାର ଜନ୍ମ କର୍ମ ଯେତେ କହିବ ଆମ୍ଭର ଗ୍ରତେ। ଅଦ୍ଭୁତ ପ୍ରାୟ ଅଛୁମଣି ଏବେ ତରିବୁ ଏହା ଶୁଣି। ସେ ସର୍ବ ରାଜାଙ୍କ ଶିଖର ପାଣ୍ଡବ ବଂଶେ କୀର୍ତ୍ତିକର। ରାଜ୍ୟ ସମ୍ପଦ ଛାଡ଼ି ଦୂରେ କିମ୍ପା ରହିଲେ ଗଙ୍ଗା ତୀରେ। ଶତ୍ରୁ ରାଜାଏ ଚାର ପାଦ ନମନ୍ତି ଦେଇଣ ସମ୍ପଦ। ଯୁବା ବୟସେ ନରପତି ତେଜିଣ ଅଚଳ ବିଭୂତି। ଏହୁ ଶରୀର ଏ ସଂସାରେ ବହେଇ ପର ଉପକାରେ। ହରି ଚରଣେ ଚିନ୍ତି ଚିତ୍ତେ ଯେ ରାଜା ନିତ୍ୟ ଜନହିତେ। ଏ କିମ୍ପା ତେଜିଲା ଜୀବନ ଗୃହେ ଉପେକ୍ଷେ ଧନ ଜନ। କହ କାରଣ କିବା ଅର୍ଥେ ସଂଶୟ ଛାଡ଼ଇ ଯେମନ୍ତେ। ତୁମ୍ଭେ ସକଳ ବିଦ୍ୟା ପାର କହ ସଂଶୟ ହେଉ ଦୂର। ଏମନ୍ତେ ସୌନକ ବଚନେ ତନ ସକଳ ମୁନି ଅନୁମାନେ। ସୁତ ଉବାଚ କହନ୍ତି ସୁତ ବ୍ରହ୍ମ ଋଷି ମୁନିଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସେ। ଶୁଣ ସକଳ ମୁନିଜନ କୃଷ୍ଣର ଚରିତ ବିଧାନ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଯୁଗ ଭୋଗନ୍ତେ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗ ଉପଗତେ। ବିଷ୍ଣୁର ଅଂଶେ ବ୍ୟାସ ମୁନି ଜନ୍ମିଲେ ନର ଦେହ ଘେନି। ପରାଶରଙ୍କ ବୀର୍ଯ୍ୟ ଯୁତେ ଯୋଜନ ଗନ୍ଧା ଗର୍ଭଗତେ। ଏକ ଦିନେ ପ୍ରାତଃ କାଳେ ସ୍ନାନ ସାରି ଗଙ୍ଗା ଜଳେ। ଏକାନ୍ତେ ବଦରିକାଶ୍ରମେ ବସିଣ ନିଶ୍ଚଳ ଆସନେ। ପର ସେ ନ ଜାଣେ ସକଳ ଶାସ୍ତ୍ରର ପ୍ରମାଣେ। ଯେ କାଳ ପୁରୁଷର ବଳେ ଯୁଗେ ଉଡ଼ନ୍ତି ଅନ୍ତରାଳେ। ତାହାକୁ ନ ଦେଖନ୍ତି କେହି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟେ ଦେହ ବହି। ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ବଳ ନିତ୍ୟ ହରେ ଯୁଗ ସ୍ୱଭାବ ଅନୁସାରେ। କଳିଆଗମେ ପ୍ରାଣୀଙ୍କର ଏମନ୍ତେ ହୋଇବ ବ୍ୟବହାର। ଶ୍ରଦ୍ଧା ଛାଡ଼ିବେ ଅତି ଦୂର ଦୁର୍ବଳ ହୋଇବ ଶରୀର। ବୁଦ୍ଧି ହୋଇବ ଲୋଭେ ଗ୍ରସ୍ତ ସ୍ୱଭାବେ ଅଳପ ଆୟୁଷ। ଦୁର୍ଭାଗା ହୋଇବେ ସକଳେ ଏହା ଜାଣିଲେ ଯୋଗ ବଳେ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆଦି ଚାରି ବର୍ଣ୍ଣେ କଳି ବଞ୍ଚିବେ ଯେଉଁ ଧର୍ମେ। ବେଦ ଉଚିତ ଶୁଦ୍ଧ କର୍ମ ଆଶ୍ରମେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଧର୍ମ। ଜୀବର ସାଧ୍ୟ କର୍ମ କରି ଏମନ୍ତେ ବିଷ୍ଣୁ ମାୟା ତରି। ଧର୍ମ ସାଧିବ ଯଜ୍ଞ ମତେ ଏମନ୍ତେ ବାଳି ମୁନି ଚିତ୍ତେ। ଏକ ବେଦକୁ ଚାରି ଖଣ୍ଡେ ଯଜ୍ଞ ଭିୟାଣ କର୍ମ କାଣ୍ଡେ। ଋକ ଯଜୁ ସାମ ଅଥର୍ବ ଏ ରୂପେ କରି ଭିନ୍ନ ଭାବ।
ପଞ୍ଚମ ବେଦ ଇତିହାସ ଯେହୁ ପୁରାଣେ ଅଷ୍ଟାଦଶ। କୈଳ ମୁନିଙ୍କୁ ଆଣିଲେ, ପ୍ରଥମେ ବେଦ ପଢ଼ାଇଲେ। ଜୈମିନୀଙ୍କୁ ଦେଲେ ସାମ, ଯଜୁଙ୍କୁ ବୈଶମ୍ପାୟନ। ଅଙ୍ଗିରା ମୁନି ଅଥର୍ବଣେ ମୋ ପିତା ରୋମହର୍ଷଣେ। ପୁରାଣ ଅଷ୍ଟାଦଶ ଦେଲେ, ଏମନ୍ତ କର୍ମ ସମ୍ପାଦିଲେ। ସେ ଶିଷ୍ୟ ବିଚାରି ନିଶ୍ଚଳେ, ବେଦ ବୃକ୍ଷକୁ ଯୋଗ ବଳେ। ଅନେକ ଶାଖା ଭିଆଇଲେ, ଶିଷ୍ୟେ ପ୍ରଶିଷ୍ୟେ ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ। ଅଳ୍ପ ବୁଦ୍ଧିର ନର ଯେତେ, ବେଦ ନ ଘେନି ଦୃଢ଼ ଚିତ୍ତେ। ସ୍ତ୍ରୀ ଶୂଦ୍ର ଜନ୍ମ ଏ ଜଗତେ, ଯୋଗ୍ୟ ନୁହନ୍ତି ବେଦ ପଥେ। ତାହାଙ୍କୁ ନିସ୍ତାରଣ ଅର୍ଥେ, ଉପାୟ ଚିନ୍ତି ଦୟା ଚିତ୍ତେ। ବୁଦ୍ଧି ମନ୍ଥନେ ବେଦ ମନ୍ଥି, ଭାରତ ପଦ ପଦେ ଗୁନ୍ଥି। ବେଦ ଧରି ସାର ଅର୍ଥ, ପୁରାଣ ସୃଜିଲେ ଭାରତ। ପ୍ରାଣୀଙ୍କୁ ନିସ୍ତାରି ଏମନ୍ତେ, କାନନେ ମିଳିଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତେ। ଆଶ୍ରିତ ସରସ୍ୱତୀ କୂଳେ, ମନନ ରହଇ ନିଶ୍ଚଳେ। ଯୋଗେ ନ ପାରେ ଚିତ୍ତ ଧରି, ଚଞ୍ଚଳେ ଏମନ୍ତ ବିଚାରି। ଅତି କଷ୍ଟରେ ବେଦ ଘେନି, ଗୁରୁ ଅନଳେ ଚିତ୍ତ ଘେନି। ଦେବା ଭାରତ କଲିସାର, ସ୍ତ୍ରୀ ଶୂଦ୍ର ମଜ୍ଜିଣ ନିସ୍ତାର। ତେବେ ନିର୍ମଳ ନୁହେଁ ମନ, ଚିନ୍ତା ଅନଳେ ଛନ୍ନ ଛନ୍ନ। ଏ ମନ ଧରି କେମନ୍ତେ, ନିଶ୍ଚଳ କରି ଜ୍ଞାନ ପଥେ। କରିବି ଭାଗବତ ଧର୍ମ, ଯେଣେ ନ ଲାଗେ ମାୟା ଭ୍ରମ। ଏମନ୍ତ ହୃଦୟରେ ବିଚାରି, ମନକୁ ନ ପାରନ୍ତି ଧରି। ଏମନ୍ତ ସମୟେ ନାରଦ, ଆସନ୍ତେ ଶୁଭେ ବୀଣା ବାଦ୍ୟ। ତକ୍ଷଣେ ସରସ୍ୱତୀ ତଟେ, ମିଳିଲେ ବ୍ୟାସଙ୍କ ନିକଟେ। ନାରଦ ଆଗମନ ଦେଖି, ତକ୍ଷଣେ ଆସନ ଉପେକ୍ଷି। କେତେ ହେଁ ଦୂରୁ ଆଗ ସରି, ନାରଦ କରେ କର ଧରି। ବସାଇ ଉତ୍ତମ ଆସନେ, ପୂଜିଲେ ଅତିଥି ବିଧାନେ। ସେ ବ୍ୟାସ ନାରଦର ପାଦେ, ସୁଜନେ ପ୍ରଣାମ ଆନନ୍ଦେ। ଯାହା ଚିନ୍ତିଲେ ପାପ ନାଶ, ନମଇ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ। ଇତି ଶ୍ରୀମଦ୍ଭାଗବତେ ମହାପୁରାଣେ ପରମହଂସ୍ୟାଂ ସଂହିତାୟାଂ ବୈୟାସିକ୍ୟାଂ ପ୍ରଥମ ସ୍କନ୍ଧେ ନାରଦ ଗମନಂ ନାମ ଚତୁର୍ଥୋऽଧ୍ୟାୟः। ହରେ କୃଷ୍ଣ।